നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ പലരും എന്നോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, യഹോവ സാക്ഷികൾ ഒരു കൾട്ട് ആണോ എന്ന്. കാരണം ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും അതേറെ കൾട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് റെഫർ ചെയ്യുകയുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കൾട്ട്. ആ കൾട്ടിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുമായിട്ട് യഹോവ സാക്ഷികളുടെ അവർ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്: എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ലെഡ് ബൈ എ കരിസ്മാറ്റിക് ലീഡർ ഓർ ലീഡേഴ്സ് ഹു ആർ അതോറിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ഹു ഡിമാൻഡ് ടു ബി റിവേർഡ് ആസ് ഗോഡ് ലൈക്ക് ഫിഗേഴ്സ്. തോട്ട് റിഫോം ഓർ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ, defilement of the world, where we were enveloped in a self-sealing system. അപ്പോൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അലാം അടിക്കും. സോ ദേ ആർ authoritarian and who demand to be revered as God-like figures. Thought reform or mind control or brainwashing, ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കൾട്ട് റിലീജിയൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് യഹോവ സാക്ഷികളുടെ മാഗസൈൻ കൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇതുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അവരുടെ മാഗസൈനിൽ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. വാച്ച് ടവർ 1989 സെപ്റ്റംബർ 15. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വൈ ഒബേ ദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആർട്ടിക്കിളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണിച്ചു തന്നെ എങ്ങനെ അവരുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആക്സസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ ഇനി ഒരു വീഡിയോ അത് പുതുതായിട്ട് വിടാം. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഈ 2 പാരഗ്രാഫ്. സോ ലെറ്റ്സ് റീഡ് ഇറ്റ്. ഇതിൻ്റെ മലയാളം അവൈലബിൾ ആണ്. സോ 1989 നോക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ അത് വായിച്ചാൽ ഇച്ചിരിയോടെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹാർഡ് ഇംഗ്ലീഷ്. ലെറ്റ്സ് റീഡ്. Since Christian under shepherds have been provided by the great shepherd, Jehovah God, how do you think he wants us to view them? Surely, God expects us to follow the Bible-based direction received through loving overseers under the supervision of the governing body of Jehovah's Witnesses. Okay, ഇതിൻ്റെ അതൊക്കെ വായിക്കുന്നത് surely God expects us to follow the Bible-based direction. നമ്മൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഇൻസ്പയർ യു. ഇറ്റ്സ് എ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് വേർഡാണ്. ഹോളി സ്പിരിറ്റ് വിൽ ഗൈഡ് യു ഇൻ ടു ഓൾ ദ ട്രൂത്ത് എന്നാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഷ്യൂർലി ഗോഡ് എക്സ്പെക്ട്സ് us to follow the Bible-based direction received through loving overseers under the supervision of the governing body of Jehovah's Witnesses. Then the Lord will be with the Spirit. We will enjoy peace and we will be upbuilt spiritually. Paul urged, remember those who are taking the lead among you, who have spoken the word of God to you, and as you contemplate how their conduct turns out, imitate their faith. Among the early Christians, apostles primarily took the lead. Today we can observe those making up the governing body of Jehovah's Witnesses, other anointed overseers, and men of the great crowd who take the lead among us. So indirectly they are saying they are making themselves equal to God. Can you see that? And they are authoritarians. So അവർ പറയുന്നത് overseers കണ്ടില്ലേ, received through loving overseers under the supervision of the governing body of Jehovah's Witnesses. So it clearly shows that authoritarianism and God-like figures. Watchtower 2014 August 15 page 21. Today Jehovah guides his people by means of the Bible, his Holy Spirit and the congregation. The guidance that we receive from him is so clear that it is as if our own ears hear a word behind us saying, this is the way, walk in it. In effect, Jesus also conveys Jehovah's voice to us as he directs the congregation through the faithful and discreet slave. So, who is this faithful and discreet slave? They are the governing body. Okay, in effect, Jesus also conveys Jehovah's voice to us as he directs the congregation through the faithful. So, to Jehovah's Witnesses and our congregation, അത് ആരെ കൂടെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഗവേണിംഗ് ബോഡിയിൽ കൂടി. സോ they are the channel for God to work through. Can you see that?
So indirectly they are saying that they are the anointed one and God is talking to them and they are directing the congregation. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നതിന് മറുവാക്കില്ല, അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കാരണം they are directly saying what they are hearing from God എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. Watchtower 2001 June 1 under the heading If God is for us, who will be against us? Identifying marks of those having God's backing. അപ്പം ദൈവം ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. What does it mean to teach only what is based on the Bible? They base the teachings on the Bible. Jesus said, What I teach is not mine, but belongs to him that sent me. If anyone desires to do his will, he will know concerning the teaching, whether it is from God or I speak of my own originality. And also he that is from God listens to the sayings of God. So, next part on interesting. Logically, to enjoy God's backing, one must teach only what God reveals in his word and reject teachings based on human wisdom or tradition. Logically, to enjoy God's backing, one must teach only what God reveals in word and reject teachings based on human wisdom or tradition. So, ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് God reveals, അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത്? God voice directs the congregation through the faithful and discreet slave. അപ്പോൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ബാക്കിംഗ് ഉള്ളതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. Watchtower 2001 February 15 page 14 under the heading Jehovah's Day of Judgment is near. In fact, with God's Day of Judgment so near today, all the world should keep silent before the sovereign Lord Jehovah and hear what he says through the little flock of Jesus' anointed followers and their companions, his other sheep. Annihilation awaits all who will not listen and who thereby set themselves against rule by God's kingdom. So ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർ ലിറ്റിൽ ഫ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ അനോയിൻറ്റഡ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേണിംഗ് ബോഡി കൂടിയാണ് ജഹോവ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ വേർഡ് അല്ലാതെ ജഹോവയുടെ വേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് യു നീഡ് ടു കീപ് സൈലൻറ്റ്. Annihilation waits all who will not listen. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടറോട് അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ യഹോവസാക്ഷികളുടെ ആ കോൺഗ്രേഷനിൽ അല്ലാത്തവർക്ക് വളരെ ട്രാജഡി സംഭവിക്കും. And because they are against the rule by God's kingdom. Can you see that? So here judgment is near. So again putting fear on people's mind, so that they are moved by fear, not by faith. യേശു പറയുന്നത് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവരുടെ മാഗസിൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ഫിയറാണ്. നവംബർ 2020 മാഗസീനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ റൂമേഴ്സ് ഓഫ് വാർ അല്ലെങ്കിൽ പൊവേർട്ടി, പൊവേർട്ടി, സിക്നസ്, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒരു കൂടുതൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ പടം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പാരഗ്രാഫിൽ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദ വേൾഡ് റൈറ്റ് നൗ, ഈസ് ഇറ്റ് ആർ ദീസ് ദ സൈൻസ് ഓഫ് എൻഡ് ടൈംസ്. അപ്പോൾ എഗെയിൻ ദേ ആർ പുട്ടിങ് ഫിയർ ഓൺ ദ പീപ്പിൾ. The difference between, so here Margaret Sicker എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഷീ ഈസ് ഫേമസ് ഫോർ ഹെർ PhD വർക്ക് ഇൻ കൾട്ടിനെ പറ്റി വളരെയധികം ബുക്കുകളും വളരെയധികം അവാർഡ്സും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. The difference between recognized religions and cult is that recognized religions have the followers venerate God, whereas cults have the followers place a veneration on the leaders. The leaders have all of the power and decision making. See, എത്ര കറക്റ്റാണ്. യഹോവസാക്ഷികളുടെ leaders, if they are the governing body, they have all the power and decision making. Members must tell the truth to the group, but because the outside world are regarded as sinners, they can be lied to and tricked. ഞാൻ ഒരു എവേക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കാണിക്കാം. ഇതുമായിട്ട് എത്ര താരതമ്യം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ദ ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്, മെമ്പേഴ്സ് മസ്റ്റ് ടെൽ ദ ട്രൂത്ത് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്. അതായത് യഹോവസാക്ഷികൾ അവരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ സത്യം പറയണം. ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. They can be lied to and tricked. Okay, so let's read this. Awake February 8, 2000. Cautious as serpents. Of course, being truthful does not mean that we are obligated to divulge all information to anyone who asks it of us. മനസ്സിലായോ? അതായത് നമ്മൾ ഒബ്ലിഗേറ്റഡ് അല്ലെന്ന്. The being truthful does not mean that we are obligated to divulge all information to anyone who asks it of us.
Do not give what is holy to dogs, neither throw your pearls before swine, that they may never turn around and rip you up and warn Jesus. So കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ആണ് ഇവരിവിടെ പറയുന്നത്, മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? സോ ദർ പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ മാത്രം, അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ യഹോവസാക്ഷികളുടെ ലീഡേഴ്സ്, മൂപ്പന്മാർ, അവരോട് മാത്രം സത്യം പറയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പോലീസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഗവൺമെൻറ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ? അതുകൊണ്ടാണ് ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് അല്ലെ ചൈൽഡ് സെക്സ് അബ്യൂസ് it's widely spreading in Jehovah's Witness congregation. ഒത്തിരി ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്നുണ്ട്, ന്യൂസ് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അവർ എന്തെങ്കിലും ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നടന്നെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അവരെ ഒതുക്കി തീർക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കം എ കേസ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി ദേ ആർ ഫേവറിങ് ദോസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡയറക്ട്ലി. കാരണം പോലീസ് പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, കാരണം അവരവരുടെ കോൺഗ്രിഗേഷൻ തന്നെ അത് ഇല്ലാതാക്കി. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫേവറിങ്. ഇനി റേച്ചൽ ബേൺസ്റ്റീൻ കൾട്ടിനെ പറ്റി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം. സം പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കൾട്ട്സ് ടെൽ മീ ദാറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ദേ ആർ ഇൻവോൾവ് വിത്ത് ഈസ് റിയലി പെർഫെക്റ്റ്ലി ഫൈൻ. സോ വാട്ട് ഐ ടെൽ ദം? വെൽ, tell them you are not going back and that you disagree with what they are saying, and then you will find out. എത്ര ആപ്റ്റാണ് ഇത്! എൻ്റെ ജീവിതത്തിലും പലവട്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. വെൻ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദം, നമ്മൾ ഇന്നത് ബൈബിളുമായിട്ട് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല, ദിസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താൽ ദേ വിൽ ഷൻ. ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എനിവൺ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ലീഡേഴ്സ് ഓർ ദർ ആർട്ടിക്കിൾ. ഈവൻ സംശയം തന്നെ ചോദിച്ചാൽ അവരെന്തെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടി അത് ഒഴിവാക്കും. ആ മനുഷ്യനെ പിന്നെ പതുക്കെ അവരെ എക്സിറ്റ് ചെയ്യിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും. ബിക്കോസ് ദേ ആർ ചലഞ്ചിങ് ദ ഗോഡ്സ് അതോറിറ്റി. ഡു യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ഐ എം സെയിങ്? അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റിയത് അതോറിറ്റേറിയനാണ്, ദേ ആർ മൈൻഡ് കൺട്രോളിങ് ആണ്, ഫിയർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഈസ് അനദർ വൺ. അതായത് ഈ യഹോവസാക്ഷികൾക്കെല്ലാം മാസം മാസം കുറേ എമൗണ്ട് അവർ ഇവരുടെ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അതായത് എവയ്ക്ക്, വാച്ച് ടവർ മാഗസിൻ, അവർക്ക് മേടിക്കുക തന്നെയല്ല, അവരുടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിക്കണം. സോ ഇപ്പം 8 മില്യൺ പേപ്പർ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അവരുടെ സഭയിൽ. അപ്പം വാച്ച് ടവർ ഇത്രയും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡബിളാണ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഇത്ര മേടിക്കണം, പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അവർ തന്നെ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇവർ വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീച്ചിങ് വർക്കിന് പോകുമ്പോഴോ, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണുമോ, ഇതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഓഫർ ചെയ്യണം. അവരുടെ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കാനും പാടില്ല. ദേ ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫ്രീ ഗിഫ്റ്റ്. സോ ഇൻഡയറക്ട്ലി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്ത, എൻ്റെ കസിൻസ് ഈയിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാം യഹോവസാക്ഷികളാണ്. സോ എൻ്റെ കസിൻസ് എല്ലാം 2-3 പേര് ഞാൻ അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പം അവരെ കാണുന്നില്ല, അവർ അവിടെ ഇല്ല, അവധിയാണ്, അവരില്ല. എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അവരുടെ കിങ്ഡം ഹോളിൽ ജോലി വോളണ്ടിയറായിട്ട് അവരുടെ ടൈം കൊടുത്തിരിക്കുക, അവരതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിക ചുമക്കാനും സിമെൻറ്റ് കൂട്ടാനും പോയിരിക്കുകയാണെന്ന്. സോ ദേ ഇൻഫാക്റ്റ് അവരുടെ കിങ്ഡം ഹോള് ഇങ്ങനെ വോളണ്ടറി വർക്ക് മൂലം ആണ് അത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ വാച്ച് ടവർ തന്നെ ഇവർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അത് വിറ്റിട്ട് അപ്പം അവർക്ക് ആക്ച്വലി ലാഭമാണ്. കാരണം എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ ടൈമാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്ത് വോളണ്ടറി വർക്കായിട്ട്. കാരണം അവർക്കൊരു അടുത്തൊരു കിങ്ഡം ഹോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി. ബട്ട് ലേറ്റർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് for a good money, and then they have to travel far away to get the to do the Bible study or to hear the message. So you can clearly see this. Pinne so I want to show you this picture. So governing body, ഞാൻ ഇവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. Present members of the governing body, all members of the governing body are anointed Christians. കാരണം അവർക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ദൈവത്തിൻ്റെ ചാനൽ അവർക്ക് ദൈവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതാണ് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനുള്ളവർക്ക് മാഗസീനിൽ കൂടെ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയും so they believe that they are God's anointed one on earth. They are actually sociopathic and narcissist characters. Now,
ഇനി ഇവർ നമ്മൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെന്നെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ വിൽ പുട്ട് ദ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഓൺ us. എന്നാ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട്, നിങ്ങളൊരു ബബിളിലാണ്, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കത്തില്ല, സാത്താൻ്റെ അറ്റാക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് വരും, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഫിയർ ഫാക്ടർ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ ബട്ട് വാട്ട് ഡസ് അവർ ഗോഡ് സേ? Let's say, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Feeding എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്ഷണം മാത്രമല്ല, spiritual food as well. Are you not much better than they? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കൂ, whether it is a cult or not. Look at the definition again and see. Are they authoritarianism? They are God characters ആണ്, God-like leaders ആണ്. Lying, കള്ളം പറയുന്നത്, it's okay. Child abduction, mind control, and reforming them to adapt or adopt to their theology. We cannot question the organization because it's an unforgivable sin. Outside, everything outside is hostile. So I would like to encourage you that Jesus is the truth, and He has said that He will set you free. We are free in Christ, and we are a new creation. So just believe that Jesus is your Lord and Savior, and that truth will set you free. That freedom in Christ will give you that ability to think and act in God's way. Let God's will be done on this earth. Thank you for watching. Bye-bye.